जय श्रीकृष्ण। राधे राधे दर्शक बंधु। जीवनर पथ कौनसी प्रस्तुत मानचित्र नुहे, यहाकू आमकू ही निज प्रयास और कठिन परिश्रम रे तैयारी करने को पड़ी थाए। मने रखंतु, परिश्रम हेउछि सेही सुवर्ण चाबी जहाँ भाग्यर बंद कबाट को मध्य खोलिबार क्षमता रखे। जीए जेपरी भावरे निज रास्तार पथर बिछाइछि से सही अनुसार ही निज लक्ष्य पहुँची थाए। संपर्क रे सर्वदा मने रखंतु, जीए केवल आपणकर उत्तम गुण देखि भल पाइबा देखाए से केवल एक अस्थायी साथी। प्रकृत जीवन साथी सेही व्यक्ति जी आपणकर सबु त्रुटि और दुर्बलता जानी मध्य केबे हाथ छाड़े नहीं। दुर्भाग्यवशतः जेतेबेले कौनसी व्यक्ति निजठारु अधिक उत्तम बोली भाबुथिबा अन्य कहार संधान करे, सेतेबेले से वर्तमानर संपर्क को अणदेखा करिथाए। तेणु निजर आत्ममूल्य को केबे हेले अन्यर उपेक्षा जोगु हराइबाकू दियंतु नाही। जदि केही आपणंकु अग्राह्य करंती तेबे दुखी हुंतु नाही, कारण सेमाने प्रकृतरे आपणंकर मूल्य जानिबार क्षमता रखंती नाही। अत्यधिक सरल और निष्कपट हेबा मध्य जीवन रे कष्ट देइथारे। आवश्यकता ठारू अधिक भल हेबा प्रायतः आवश्यकता ठारू अधिक अपमान को डाकी थाए। निजर सीमा निर्धारण करी चलिबा आवश्यक। ज्ञानर सर्वोच्च स्तर हेउछि आत्मज्ञान। जणे व्यक्ति सारा जगत विषय रे कोटी कोटी तथ्य जानि थाउ पछे जदि से निजको चिन्हि पार नाहंती तेबे से अज्ञान ही अटे। एकांत सर्वदा आपणंकु सबुठारु महत्वपूर्ण व्यक्ति अर्थात निजे आपणंक सहित परिचित कराई थाए। आमर कथाबार्तार शैली अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एते कथा कही चलंतु नाही जे लोके आपणंक चुप हेबा पई अपेक्षा करंतु, बरं एतिकी कुहंतु जे आपणंक नीरवता परे लोके आपणंकु पुणी सुनिबाकू उत्सुकतार सह अपेक्षा करंतु। ए कथा मध्य मने रखिबा उचित जे प्रशंसार प्रत्येक पोल तले प्रायतः स्वार्थर एक गभीर नदी प्रवाहित होइथाए। आमर दुख लोकंकर भूल व्यवहाररू आसे नाही, बरं आम मनरे सृष्टि होउथिबा चिंताधारारू सृष्टि हुए। जेतेबेले आपण निजकू प्रश्न करंती मु केतेबेले ओ केते दुखी हेबी, मन तुरंत अन्य मानंकर भूल दर्शाई थाए। मात्र वास्तवता हेउची जो माने आपणंक सहित भूल करंती सेमानंकू लागे नाही जे सेमाने किछि भूल करिसंती, तेणु सेमाने केबे हेले बदली पारंती नाही। तेणु आभ्यंतरण शांति पाई अन्य मानंकू बदलाइबाकू चेष्टा न करी केवल निजर चिंताधारा को बदलाई दियंतु। जेउ मुहूर्तरे आमे एही चिंता को बदलाई देबा दुखर समाप्ति घटिबो। जीवन रे निजको अत्यंत मजबूत और दृढ़ करिबा पई सर्वदा शांत रहिबार अभ्यास करंतु। लुहा जेपरी शीतल हेले दृढ़ता धारण करे किंतु उष्ण हेले सहजरे आकार बदलाई दिया जाए, सेहीपरि मन को शांत रखिबा द्वारा व्यक्ति जीवनर प्रतिटी परिस्थिति रे दुर्बल न होई शक्तिशाली होई रहे। कष्टकर समय रे मनुष्य एकाकी अनुभव करे सत, किंतु एही असुविधा गुड़ी कही ताकू परवर्ती समय पई अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान करी गढ़ी थाए। जीवनर प्रत्येक क्षण को सुंदर करी गढ़िबा पई आमको वर्तमान रे बंचिबाकू शिखिबाकू पड़िबो। अतीतर स्मृति को नहीं शोक करिबा अर्थहीन, कारण समयर स्रोतरे ताहा बहु दूर को चली जाइछि। सेहीपरि जहा एपर्यंत आसी नाही सेही भविष्यत को नहीं अजथा चिंता करिबा मध्य निरर्थक। निजर समस्त ध्यान को वर्तमान उपरे केंद्रीभूत करी एही मुहूर्त को श्रेष्ठ करिबा ही बुद्धिमतार कार्य। जीवन रे आसुथिबा संकट काल रे आपणंकर चरित्रर सातोटी महान गुण ही आपणंकर प्रकृत ढाल पालटी थाए। एही सातोटी गुण हेउछि आपणंकर उत्तम संपत्ति बा गुण, आपणंकर अविनाशी बंधु, आपणंकर तीक्ष्ण बुद्धि, आपणंकर आभ्यंतरीण साहस, आपणंकर सत्कर्म, सर्वदा सत्य कहिबार अभ्यास एवं सर्वोपरि ईश्वरंक उपरे अटल विश्वास। आत्मा सर्वदा ठीक और भूल मध्यरे थिबा फरक को जानी थाए, किंतु मनुष्यर प्रकृत आह्वान हेउछि तार अस्थिर मन को सेही सत्य बुझाई बारे थाए। सम्मान सर्वदा पारस्परिक हेबा उचित। जी आपणंकु आदर करे तांकु ही प्रकृत सम्मान दियंतु। कौनसी व्यक्तिर सामाजिक स्थिति बा हैसियत देखि
ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା କେବଳ କାପୁରୁଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଧନ ଅର୍ଜନରେ ବିତାଇଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ସମାଜରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆରାମ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ, ଖୁସି, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରେମଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଦୁଆ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯିଏ କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ କରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କମାଏ ସେ ସର୍ବଦା ତାର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ନିଜର ଚମକ ହରାଏ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟର ସାହାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଏହି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ବୃଥାରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଯୋଗଦାନ ନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚୋରି, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଚୁଗୁଡ଼ି କରିବା ଏହି ତିନୋଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ସାମାନ୍ୟତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ କର୍ମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସହ ସମାନ। ଏହି ବିଷ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମନର ଭୂମିରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ତାହା ହିଁ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତାର ଫଳ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଏହା ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ସେହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିବ। ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସମାଜ ଆଗରେ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଖାକୁ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଧାରଣା ଓ ମାନ୍ୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନରୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ହଟାଇ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରେ ସେହି ଜିନିଷ ହିଁ ତାର ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତେବେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ସରଳ ନିୟମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଭାର ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର ପ୍ରକୃତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥର ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ କେବଳ ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦରକାର। ଅତ୍ୟଧିକ ଚତୁର ହେବାର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ଖସାଇ ରଖେ। କାନକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଣାଶୁଣି କଥାରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ନିଜର ଭଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି ହରାଇବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପାଇଥିବାର ମୂଲ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଭରସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭରସା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ତେବେ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ରହିଛି ତେବେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାହିଁବେ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ମନର ଶାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର। ଯିଏ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହେ ସେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ।
ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହାର ଜିତ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ଦେହ ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନା ଉପରେ ହିଁ କରାଯାଏ, କୋଇଲାର କଳାପଣ ଉପରେ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଅକାରଣ ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅକଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେପରିକି ପରାମର୍ଶ, ସାଥୀ ଓ ସମୟ ଯଦି ନ ମାଗି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଲୋକେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଶସ୍ତା ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପତ୍ରଝଡ଼ ନ ହେଲେ ଗଛରେ ନୂଆ ପତ୍ର ଆସେ ନାହିଁ। ସେହିପରି କଠିନତା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା ନ କଲେ ଜୀବନରେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଖୁସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୟରେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନେଉଥିବେ। ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନର୍କର ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ନ ଫସି କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାରି ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ବାଟି ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଠିଆ ହୁଏ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଲୋକେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ଆଲୋକର କିରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା କେବଳ ଅନ୍ଧାର ବା ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ଡାଳ ହଲିଲେ ବି ଡରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଡାଳ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ ପରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତର ଭୟକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ସାମାଜିକ ଚାପ ଆମକୁ ସଫଳତା ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଥାଏ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଇତ୍ତେଫାକ ବା ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି, ଭଲ ନା ଖରାପ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥାର ଭଲ ଖବର ଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ସେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କେହି ଆମର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ନିଜର ମନେ କରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି କାହାର ଭଲପଣର ଏତେ ବି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହୋଇ ହୋଇ ଯିଏ ଥକିଯାଏ ସେ ହିଁ ଦିନେ ଖରାପ ମଣିଷ ପାଲଟିଯାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦେବାକୁ ଆସିବେ ସେହିଦିନ ତୁମେ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ଅଂଶ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ, ଚାହେ ତାହା ସମୟ ହେଉ, ଧନ ହେଉ, ନିଶ୍ୱାସ ହେଉ ବା ସଂକଳ୍ପ ହେଉ, କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ହିମ୍ମତ ହରାଇ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ନ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ନ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ତ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମବଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଫଳତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାଲିଠାରୁ କରିବା। ଏହି ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସାରା ଜୀବନ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ମିଳନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆମ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ହିଁ ଯୋଜନା କରିଥିବେ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସରଳତା ହେଉଛି ତା'ର ସଂସ୍କାର, ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଦୋଷ ଦିଏ, ନିଜ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଆସିଲେ 10 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାଳି ବଜାଏ, ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀର ହିଁ ଏପରି ଆଚରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବୃଥା। ସୁଖର ଲୋଭରୁ ହିଁ ନୂଆ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ବଡ଼ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେପରି ସେ କିଛି କରି ହିଁ ନାହିଁ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କଠିନ, ଯାହା ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଶୁଝିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଅହଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେର ଭାବନାରେ ନିହିତ। ପ୍ରେମ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ନ ହେଉ, ବରଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ହୃଦୟ ପାଇଁ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାକି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଆଶାରେ ବଞ୍ଚେ ଯେ ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛିବାର ଭୁଲ କରିବସୁ। ମାନବିକତା କୌଣସି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ହୈସିୟତ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଏହା ହୃଦୟରେ ବାସ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଏହିସବୁ ମୋର ତୋର ମୋହ କାହିଁକି, ଦିନେ ଏସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଜନ କରିଛ ସବୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିନିଅ ଯାହା ତୁମ ସହିତ ଯିବ। ଉପରବାଲା କେବଳ ତୁମର କର୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ବା ୱସିୟତକୁ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ପରମାତ୍ମା ମୋର କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବଦା ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ସେହି ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖିବ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଚ୍ଚା ଥାଏ। ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ହେଉଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଉତ୍ତମ। କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାଲି ଉପରେ ଛାଡ଼ିବା ବା ଭଲ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ କାହାର ଭଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଖରାପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦୁନିଆ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ପରମ ଶକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁଗର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ହେବା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଏକା ଠିଆ ହେବାର ସାହସ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସତ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ସମୟରେ ସାଥି ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଳରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିକଟ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସଫଳତାର ସହ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ନ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାମର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଅଂଶ ହେଉଛି ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କାଲି ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାଲି ପରଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନେଲି ହେବ। ମଣିଷ ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମର ଶରୀର ମାଟିର ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଉଧାରି, ତେଣୁ କେଉଁ କଥାରେ ବା ଏତେ ଗର୍ବ କରିବା? ଏଇଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସମସ୍ୟା ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯିଏ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ନ ଭାବି ତାହା ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ାଇ ଭାରି କରିଦିଏ, ସେ ହାରିଯାଏ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନାର ଶକ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ। ପବନ ଯେପରି ପାଗର ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା କହୁ।
ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ମନରେ ଅଛି ତାହା କହିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ଅନ୍ୟର ମନରେ ଅଛି ତାହା ବୁଝିବାର ବୁଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜକୁ ବୁଝିନେବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।